है पार्टी दे विच ना तो किसी आगू की सुनवाई सी एक परिवार तो बिना, तो ना ही जिहड़ा है कोई किसी दे विचार किया जाता सी, किसी वड्डे फैसलिਆਂ तो किसी नाल कोई चर्चा नहीं सी की जाती, जिहदे करके ऐसे फैसले होए जिहड़े अकाली सिद्धांतां दे बिल्कुल उल्ट सी अते जिहदे नाल श्रोमणी अकाली दल नूं बहुत वड्डा मैं समझदा मार झल्लनी पई। तो साडा पहले दिन तो ही इन्हां बिलों का असीं विरोध किया। जिहड़ियां मुख पार्टियां सी, चाहे बादल अकाली दल चाहे कांग्रेस, उन्होंने इस ते सियासत करने का यतन किया, आपदियां वख-वख रैलियां आपदे प्रोग्राम दे के ये संघर्ष को साबोटाज करने तक की कोशिश की। ये तो सिर्फ अकाली दल ही है जिहड़ी लोकां दे भावनावां नाल खेड के सियासत कर सकदी है। असीं तां लोकां दे नाल खड़े हां। सियासत ऐसी होगी कि चोणां वेले हर कोई एक तो वध के एक झूठ बोलने की कोशिश करता है। अज जिहड़ा किते ना किते वो लोग ज़्यादा सक्सैसफुल ते हावी हो रहे हैं जिहड़े लोकां नूं गुमराह करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो निरपक्ष पोस्ट ते मैं मनदीप सिंह। दोस्तों एक कहावत है, कहते हैं कि फ्लो विद द फ्लो, कि इस दुनिया के विच कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो कायम नहीं है। जे कोई चीज़ कायम है स्थिर है तो है बदलाव। और जिस तरीके के अजकल के माहौल के विच राजनीतिक माहौल के विच जो समीकरण बन रहे हैं, गल्लां चल पईयां ने कि क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र नूं एक खतरा हो गया है। और जो असीं डेमोक्रेसी की गल तोड़ते हैं तो साडे जहन दे विच अपने आप ही एक पार्टी भी आ जाती है जिसका हाल ही दे विच एक नामकरण किया गया है, अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक। सुखदेव सिंह ढींडसा जी की यह पार्टी है और मेरे नाल इस वक्त सरदार परमिंदर सिंह जी ढींडसा उन्होंने सुपुत्र मौजूद ने। सत श्री अकाल सर, बहुत स्वागत। सत श्री अकाल मनदीप जी, धन्यवाद तुहाडा। सो जिवें मैं गल की है जी कि क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, और तुसीं भी बहुत लंबा समा तुहाडे फादर साहब भी अकाली दल दे विच रहे ने, कि तुहानूं भी महसूस होया कि राजनीतिक जिहड़ा माहौल बनिया साडे देश दे विच ते खास तौर दे उत्ते जे उहदी अकाली दल की गल करां, तुहानूं भी लगदा कि किते ना किते डेमोक्रेसी की घाट रही है? देखो, साडा पार्टी दा जो विच नाराज़गी पैदा होनी ते ढींडसा साहब का अस्तीफा देना, उसका वड्डा कारण यही सी कि डेमोक्रेसी भी जिस तरीके नाल फैसले ले जाते पार्टी दे विच, वो भी सारिया चीज़ां ते बहुत वड्डे सवालिया निशान हो गए सी। ते कुछ देर वो देखते रहे भी शायद सुधार होएगा, शायद सुधार हो जाए, पर फिर आखिर जाके उन्होंने इस नमोशी दे विच ये फैसला लिया कि जो है पार्टी दे विच ना तो किसी आगू की सुनवाई सी एक परिवार तो बिना, तो ना ही जिहड़ा है कोई किसी दे विचार किया जाता सी, किसी वड्डे फैसलिਆਂ तो मतलब किसी नाल कोई चर्चा नहीं सी की जाती, जिहदे करके ऐसे फैसले होए जिहड़े अकाली सिद्धांतां दे बिल्कुल उल्ट सी अते जिहदे नाल श्रोमणी अकाली दल नूं बहुत वड्डा मैं समझदा मार झल्लनी पई है। तो सर हुण जिद्दां माहौल बनया होया, तुसीं जाणदे कि पंजाब दे विच खेती बिल्लां नूं लैके बहुत वड्डा रोह वधिया है, तो अकाली दल पहलां सपोर्ट करता रहा भाजपा की, केंद्र सरकार की, तो हुण उन्हां दे खिलाफ हो गए ने। मैं थोड़ा जानना चाहना कि खास तौर पर सुखदेव सिंह जी ढींडसा ते तुहाडा की स्टैंड है खेती बिल्लां नूं लैके? बेसिकली देखो, साडा पहले दिन तो ही इन्हां बिलों का असीं विरोध किया, तो मैं कह सकदा भी साडी सब तो पहली पार्टी है जिन्हें ये बिलों का विरोध किया। तो जे किसी राजनेता ने इन्हां बिलों का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, वो भी सिर्फ सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा ने अज तक लिखी है, जिहड़ी है जुलाई के मध्य दे विच उन्होंने जिहड़ा चिट्ठी लिखी सी प्रधानमंत्री को, जिहदे विच तिन्ने बिलों का वर्णन करते हुए भी की इहदे विच खामियां ने ਉਹਦੇ बारे, तो उन्होंने वापस लैण वास्ते प्रधानमंत्री ने कहा सी भी ये लोक विरोधी ने, किसान विरोधी ने, इन्हों तुरंत वापस लिया जाए। तो वो जिहड़ी चिट्ठी है वो अज पब्लिक डोमेन दे विच है, कोई भी तुसीं चैक कर सकते हो। तो जब ये संघर्ष शुरू होया, असीं अनकंडीशनल सपोर्ट की है सारिया किसान जथेबंदियां दी, तो इस पार्टी दे विच यही राय सी कि क्योंकि एक किसान संघर्ष है, एक किसानां दी अगवाई विच ही लड़िया जाना चाहिए। सानूं सियासी पार्टियां नूं अपने आपदी डफरी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इहदे नाल संघर्ष कमज़ोर होंदा है। जे असीं सारे किसान जथेबंदियां दी पिठ ते खड़ांगे तो ये संघर्ष मजबूत होएगा। पर दुख की गल है कि कुछ पार्टियां ने तो समर्थन किया है,
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਲ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਜੇ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਉਹ 'ਚ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਐਸੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇੜੇ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਚ, ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਸਾਈਕਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ GSDP ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ GSDP ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਟ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਦ GST ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 14% ਦੀ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟੋਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 2022 ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ ਡ੍ਰੌਪ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।